پہلے یہ علاقہ پاکستان کے پاس تھا اور یہ والا انڈیا کے پاس. پھر دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا اور انڈیا سے وہ علاقہ لے کر یہ والا علاقہ انڈیا کو دیا گیا اور انڈیا اور پاکستان نے اپنے علاقوں کی تبدیلی کی. اس کے بعد گنڈا سنگھ والا بارڈر کو گنڈا سنگھ کیوں کہا جاتا ہے اور حسینی والا بارڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ دلچسپ ہسٹری سننے کے لیے مکمل ویڈیو لازمی دیکھیں. چلیں شروع کرتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ گنڈا سنگھ، اس بارڈر کو گنڈا سنگھ والا بارڈر کیوں کہا جاتا ہے اور گنڈا سنگھ کون تھا، اس کی کون سی ایسی خدمات تھیں جو اس کے مشہور ہونے کی سبب بنی. اور انڈین برٹش آرمی جو تھی اس میں جو رسالدار تھے یعنی گھوڑوں کے فوج کے انچارج سردار بہادر رسالدار میجر گنڈا سنگھ دت. رسالدار کا عہدہ اس کو دیتے تھے جو مقامی افیسر ہو، مقامی آدمی ہو اور گھوڑوں کی فوج کا وہ کمانڈر ہو. گنڈا سنگھ کو اس کے ساتھ ساتھ انڈین آرڈر آف میرٹ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. یہ اس وقت انڈیا میں بہت بڑا عہدہ تھا. اس کے یہ عہدہ ملنے کی اہم وجہ کیا تھی؟ مختلف روایات ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک ہسٹری ہے. ہسٹری پہ سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے بعض ہسٹری لکھنے والوں میں، مختلف ذہن رکھنے والوں میں کسی نے گنڈا سنگھ کو برٹش آرمی کا وفادار اور ہندوستانی قوم کا غدار کہا اور کسی نے بہادر اس کو کہا. بہرحال جو میں نے سنا، جو پڑھا، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا. میرا چونکہ مقصد ہے کہ گنڈا سنگھ کے بارے میں بات کرنا، جو علاقہ گنڈا سنگھ بسایا گیا تھا اس کے بارے میں بات کرنا، میرا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ وہ برٹش آرمی کا وفادار تھا اور اپنے علاقے کا وہ وفادار نہیں تھا. کہتے ہیں جی کہ 1830 میں ظفروال گاؤں کے قریب، جو سیالکوٹ کے قریب ہے ظفروال، اس میں اس کی دت خاندان میں پیدائش ہوئی اور اس کا دت قبیلے سے تعلق تھا اور وہ ریال برہمن تھا. اور پھر 1852 میں اس نے 1852 میں برطانوی انڈین آرمی میں اس کو جوائن کیا اور وہاں کافی عرصہ اس نے سروس کی. کہنے کہ 1857 کی جہی جنگ آزادی ہوئی سی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ لکھنؤ انہوں نے ایک انگریز رابرٹ دی وہ جان بچائی سی، جس واسطے انہوں نے پھر سیکنڈ اینگلو چائنا وار جو تھی اس میں اس نے ایک برٹش افیسر تھا سر چارلس، اس لیے اسے انڈین آرڈر آف میرٹ کا جو ایوارڈ دیا گیا تھا. پھر اس کی مزیدار بات ایک اور ہے کہ جب انڈیا سے برطانیہ نکلا، پاکستان انڈیا کی پارٹیشن ہو گئی، پھر برٹش گورنمنٹ نے اس کو ایوارڈ کا جو ہے وہ کینسل کر دیا تھا. پھر جب اس نے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا تو اس کو اعزازی کپتان بنا کر بھیجا گیا تھا اور لارڈ رابرٹ جو قندھار کا کمانڈر تھا اس کو اس کا معاون بھی بنایا گیا. پھر جب وہ رابرٹ نے جب گنڈا سنگھ کی وفاداری کو دیکھا تو اس نے گنڈا سنگھ کے لیے ایک وسیع رقبے کی الاٹمنٹ کی. وہ الاٹمنٹ اسی علاقے میں کی گئی. پھر اس کے نام سے ایک گاؤں کا نام گنڈا سنگھ رکھا گیا جو کہ آج بھی گنڈا سنگھ دت کے نام سے مشہور ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ دت قبیلے کی. برہمن راجپوتوں کا ایک قبیلہ ہے جس کی موہیال میں سے دت بھی ایک قبیلہ ہے جس کی دت موہیال میں سے 7 شاخیں ہیں جس میں سے ایک شاخ دت ہے. انڈین فلمی ایکٹر سنجے دت. تو گنڈا سنگھ کا بھی تعلق جو ہے وہ دت قبیلے کے ساتھ تھا. دت قبیلے کو جو صدیوں کے ساتھ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ دت قبیلے کو حسینی برہمن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اس چیز سے اتفاق کیا جائے. انہوں نے کربلا میدان جنگ میں حصہ لیا ہو اور حسینی لشکر کی انہوں نے. شیشر کمار مترا جو ایک رائٹر ہے، اس کتاب کا نام ہے ویژن آف انڈیا. اس کے صفحہ نمبر
83 यानी 183 में उसने जिक्र किया है। राहब दत्त जो एक हिंदू ताजर था, उसने अपने 6 बेटों के साथ मिलकर कि करबला के मैदान में उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया था। कहते हैं कि बाद हिंदू इसी निस्बत से जो है मजालस कराते हैं। दाद कबीले के बारे में बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि दरिया रावी के किनारे जो एक बहुत बड़ा मार्का होता है सिकंदर आज़म और मोयालदात राजा पोरस के साथ है, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं और या फिर 10 राजन भी कहा जाता है, जो कि राजा पोरस और सिकंदर आज़म के साथ लड़ाई हुई है। तो ये थी गंडा सिंह दत्त और उसके कबीले की कहानी, जिसको सैनी भी ब्राह्मण भी कहते हैं। और फिर गंडा सिंह 72 या 73 साल की उम्र में वफात पा गए। अब बात करते हैं सैनी वाला की और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत से तारीखी हक़ाइक़ की। तो ये वीडियो बहुत दिलचस्प है, तो तवज्जो के साथ सुनिए। सैनी वाला और गंडा सिंह वाला इन दोनों इलाकों की तब्दीली क्यों की गई, तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। फिरोजपुर के नज़दीक है हुसैनी वाला हेड और फाजिलका के नज़दीक सुलेमान की हेड। पहले एक ही ज़िला था, पर इससे पहले हुसैनी वाला जो गांव है इंडिया में, उसके बारे में थोड़ी सी तारीखी हक़ाइक़ आपको बता देता हूँ। बाज़ कहते हैं कि इस गांव का नाम बाबा गुलाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। ये गांव बहुत ही पुराना है, तक़सीम से पहले, और इस रास्ते से बहुत ज़्यादा तिजारत होती थी। जब रेलवे लाइन बिछी तो इसके साथ रेलवे लाइन अटैच किया गया। ये सिर्फ पाकिस्तान और पंजाब के नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान से लेकर इंडिया तक इसकी जो है ना वो तिजारत होती थी। इसके निचले हिस्सा से रेलगाड़ी और ऊपर वाले हिस्सा से सड़क गुजर जाती थी। बहुत पुल मजबूत बनाए गए थे। दूसरी तरफ देखें तो आज उसके पिलर कुछ भी बड़ी शान के साथ खड़े हुए हैं। गांव तो पहले भी मौजूद था, लेकिन उसके पीछे जो दास्तान छुपी है वो है सन 1931 के मुल्क के सुपर हीरो की, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी। ये भी बता देते हैं कि इनका हुसैनी वाला के साथ क्या तल्लुक़ है। जब बरतानवी हुकूमत ने इन देशभक्तों को इनकी फांसी की डेट से एक दिन पहले ही खौफ की वजह से फांसी दे दी थी, उसकी वजह ये थी कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक़्त खौफज़दा थी कहीं ऐसा ना हो कि मुकर्रर दिन इनको फांसी दी जाए तो मुल्क में फितने फसाद खड़े हो जाए जो हमारे कंट्रोल में ना आ सके। इसलिए बरतानी गवर्नमेंट ने इन्हें चोरी छुपे इनको फांसी दे दी और फिर इनकी लाशों को हुसैनी वाला गांव के करीब दरिया सतलुज के किनारे लाशों को लाकर जलाया। जब लोगों को पता चला तो लोग भागे हुए ब्रिटिश आर्मी पर उन्होंने हमला कर दिया। तो ब्रिटिश आर्मी ने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए। बरतानवी फौज के सिपाहियों ने अफसरों से मशवरा करके वो आज जली लाशों को दरिया में फेंक दिया ताकि उनका सुराग ख़त्म हो जाए, लेकिन लोगों ने उनके सुराग को मिटने नहीं दिया। लोगों ने उस जगह पर, उसी मुकाम पर ये ऐतिहासिक जगह खड़ी कर दी। फिर जब मुल्क की तकसीम हुई तो ये हुसैनी वाला हिस्सा पाकिस्तान में आ गया और गंडा सिंह वाला हिस्सा इंडिया के हिस्से में। इंडियन लोगों के उनके ज़हन में इनकी यादें वाबस्ता थीं, मोहब्बत घर कर चुकी थी। फिर उन्हें पूरे इंडिया में ये आवाज़ उठाई कि शहीदों की ये जो जिनको फांसी दी गई है, इन तीनों की समाधि वाली जगह को इंडिया में शामिल किया जाए। लोगों के शरारत पर इंडियन गवर्नमेंट मजबूर होगी। फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और फिर कुछ इलाके का तबादला किया गया। वो इलाके कौन कौन से थे? मुझे जो मुलाकात थी 6 जनवरी 1960 को। इंडिया की तरफ से सब सरदार स्वर्ण सिंह इंडिया से आए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर एक लाहौर रहे, फिर वो रावलपिंडी चले गए और उस वक्त के मुल्क के सरबराह जो थे सदर अयूब खान। फिर 8 जनवरी को 1960 में फिर एक पाकिस्तानी वफद न्यू दिल्ली गया, फिर उसको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक 17 जनवरी 1961 को फैसला हुआ इन देशभक्तों की समाधि मशरकी पंजाब के ज़िला फिरोजपुर के साथ मुंसलिक हो गई। फिर ये कौमी यादगार बनाए गए
اب بھی اس مقام پر ان کی یادگار پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔